یہ جو گھر کا مالک ہے جس پر ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کہا ہے، پراجا صاحب کون ہے یہ گھر کا مالک؟ ذرا پتہ لگائیں اور ہمیں بھی بتائیں۔ دیکھیے، آپ نے خود ہی کہا کہ کسی سے بھی پوچھیں کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کس کی بات کر رہے ہیں تو سب کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی یا پی ٹی آئی کے دیگر رہنما وہ کس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ صرف آرمی چیف سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک طرف ان کی سب کی خواہش ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سید سے بات ہو ان کی، اور دوسری طرف جو ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں انہی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جیل میں کیا کہا گیا تھا کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ جو رٹ لگائی ہوئی ہے نا، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، اس رٹ نے پاکستان کو کہیں نہیں چھوڑا۔ دنیا بھر میں جو پاکستان کا ایک امپریشن بن گیا ہے کہ یہاں ہر وقت لڑائی مار کٹائی اور ہر وقت تناؤ کسی حد تک درست بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ گھر کے مالک کے ساتھ تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے خود مذاکرات کروائے تھے بٹھا کے، یعنی ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی میزبانی میں ایک طرف وہ جب گھر کے پچھلے مالک تھے وہ موجود تھے اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے قائد محترم موجود تھے۔ وہ گو کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تھے، مذاکرات کا کوئی ان کی مطابق حوصلہ افزا نتیجہ نہیں آیا تھا، لیکن یہ میں اس لیے اگزامپل دے رہا ہوں پیرلل کہ یہ جس پروسیس سے یہ پارٹی بنی، آگے آئی، اس پارٹی کی پرورش ہوئی، اس پارٹی کو پروموٹ کیا گیا، تو ان کے ذہن میں وہ سارا وہ بیک گراؤنڈ ہے، وہ ساری ہسٹری ہے کہ کیسے ان سب کو اسمبل کر کے ایک پارٹی کی شکل دی گئی۔ لیکن سب لینڈ لارڈز ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا پراچا صاحب، ہر ایک کا مزاج، ہر ایک کا اپنے کرایہ دار کو رکھنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں بڑی مختلف ہوتی ہیں، تو سب لینڈ لارڈز کو ایک جیسا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہی سمجھ کا مسئلہ ہے کہ اگر انڈرسٹینڈنگ ہوتی کہ مالک جو ہے اس نے وہ اپنی مرضی سے کرایہ دار رکھنا ہے، بعض اوقات مالک کہتا ہے کہ گھر میرا سال پڑا رہے، میں کسی کو ایسے ویسے کو کرائے پہ نہیں دوں گا، تو یہ تو پھر سمجھنا چاہیے نا۔ یہی انڈرسٹینڈنگ کی میں آپ سے بات کر رہا تھا۔ ابھی جو صورتحال ہے سب کہہ رہے ہیں، آپ نے خود انٹرو میں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کی، 6 مہینے سے رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ ڈائیلاگ کریں، مذاکرات کریں، سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرتی ہیں، سیاستدان سیاستدانوں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ یہ تو ایک غیر آئینی ڈیمانڈ ہے فرام کانسٹیٹیوشن اینڈ لا پرسپیکٹو، کہ یہ ڈیمانڈ ہے ہی غیر آئینی کہ ایک سیاسی جماعت، کوئی بھی آرمی چیف ہوں اور ان یور ورڈ گھر کا کوئی بھی مالک ہوں، تو سیاستدان ان سے بات کریں جن کو آئین سیاست میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا، وہ جو سیاست میں مداخلت نہیں ان کے جو اوتھ ہے اس میں شامل۔ تو آپ تو برملا ان کو کہہ رہے ہیں، اگر کہیں ڈھکی چھپی کوئی چیز ہوتی ہے ملک میں، یس، اس سے دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ ان کو بذات خود کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور پھر وہ آپ کو یاد ہے باتیں ہوئی تھیں کہ جی مذاکرات ہوں گے تو سب کے سامنے ہوں گے، ہم چھپ کر مذاکرات نہیں کریں گے۔ یعنی ایک تو آپ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں ادھر، پلس آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سامنے مذاکرات کریں گے۔ یہی بات وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھی کی تھی، بلاول بھٹو زرداری نے بھی کی تھی، لیکن میں نے بتایا نا کہ جس طرح 2011 کے بعد ایک پرورش ہوئی، وہ چیزیں ذہن سے نکلتے نکلتے بڑا وقت لگے گا، بھلاتے بھلاتے وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ پراچا صاحب اتنی جلدی باتیں نہ بھولتی ہیں نہ لوگ بھولنے دیتے ہیں، یہ بھی بڑا ایک ضروری فیکٹر ہے۔ اچھا پراچا صاحب، آپ نے خود بھی بات کی کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ سی ایک صورتحال ہے کہ ایک طرف تحریک انصاف مذاکرات کرنا چاہتی ہے، لیکن جن کے ساتھ ان کے مذاکرات کرنے بنتے ہیں ان کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک تھرڈ پارٹی جس کو آپ نے خود کہا کہ آئین و قانون کے مطابق جس کا ملکی سیاست تعلق نہیں ہے، دو کہ وہ ایک اہم سٹیک ہولڈر ہیں، بٹ سٹل ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی جو یہ خواہش ہے، اس کی وجہ سے اب جو حکومتی ایک معاملہ ہے وہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا ہے کہ اب حکومت بھی، جو رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، یہ پہلے وہ خود دعوت دیتے رہے، پھر یہ تحریک انصاف نے بھی خواہش کا اظہار کیا، لیکن مذاکرات ہو نہیں پا رہے۔ تو اب اس کا سلوشن، اور میرے خیال سے ہم سب جانتے ہیں کہ جن سے وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مذاکرات نہیں اب چاہتے ہیں، تو یہ کہاں جائے گا معاملہ؟
मामला ऑन द फेस ऑफ इट आप देखें, पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट फंक्शनल है और ऐसी हुकूमत है जिसको अब बाहर से रिस्पांस भी मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने यूएई ने 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का खुद ऐलान किया। ये नहीं है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई भी हों वो यूएई गए हों और उन्होंने वहाँ खुद खड़े होकर कहा हो कि देखें जी वो यूएई एग्री कर गया। नो, यूएई की तरफ से ऐलान हुआ। फिर सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक अच्छा पार्टनरशिप चल रहा है, वहाँ से बिजनेस डेलीगेशन भी आया था और जिस वक्त क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे मामलात और आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कि अमेरिकन के साथ हर दूसरे तीसरे दिन इंगेजमेंट जारी है। इस वक्त 32 MOUs की आपने बात की। मेरे नज़दीक जो चाइना विज़िट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, वो इन 32 MOU से ज़्यादा अहम है कि सदर शी जिनपिंग से मुलाकात जिस वक्त होगी, वज़ीर आज़म ली ख्यांग से मुलाकात होगी, असल चीज़ें तो वहाँ डिस्कस होनी है। ये 32 MOU हो जाएं या 34 MOU हो जाएं, ये तो वर्किंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। असल जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात होगी तो मेरा ख़्याल है वो जो फ़ेज़ 2 CPEC की हम बात करते रहते हैं, क्या चीज़ें अनफोल्ड होंगी, ये पार्टनरशिप जो स्ट्रेटजिक भी है, जो अब इकनॉमिक भी बन गई, इस इकनॉमिक एंड स्ट्रेटजिक एंड पॉलिटिकल पार्टनरशिप को कहाँ तक लेके जाते हैं दोनों मुल्कों के कायदीन, ये बहुत अहम विज़िट है। इतनी बात मैं अभी आपसे कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा पराचा साहब, इस विज़िट के हवाले से भी चले, आपने अब जिक्र छेड़ा ही है, जाहिर है आपने खुद भी कहा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या दीगर एक्टिविटी जो आपकी CPEC फ़ेज़ 2 की जहाँ बात करें, दूसरी जानिब जाहिर है जिन ममालिक से हम बात भी कर रहे हैं, मुलाकातें करें, दो कि हम अपना जो सफारती ताल्लुकात है वो बेहतर भी कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जब ये मुल्क जो हमारे मुल्क के अंदर सरमायाकारी या दीगर एक्टिविटीज़ के हवाले से देखते हैं या इंटरेस्ट शो करते हैं, तो उसमें एक फैक्टर ये भी तो आता है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कितनी है हमारे मुल्क के अंदर। हम तो अभी चीज़ों को उसी तरह से सेटल ही नहीं कर पा रहे हैं। इकॉनमी के हमारे बुरे हालात हैं, बातचीत करने को कोई तैयार नहीं है, अदलिया पे हम तनकीद कर रहे हैं, दुनिया भर में तमाशा हमारा लगा हुआ है। सो जब ये ममालिक कोई इंटरेस्ट शो करेंगे तो वो भी तो सारा चेक एंड बैलेंस करेंगे ना कि जिस मुल्क के अंदर हम सरमायाकारी ला रहे हैं उसके हालात वाक़यात क्या हैं। थैंक यू वेरी मच। ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इसको अदरवाइज सोचें कि जो लोग इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं या जो लोग चाह रहे हैं कि इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी बरकरार रहे, अदम इस्तेहकाम बरकरार रहे या अदम इस्तेहकाम की एक जो सूरत हाल है उसकी परसेप्शन बनी रहे, तो फिर उनका क्या मकसद है? उनका सिर्फ यही मकसद है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं करे, पाकिस्तान की इकानमी लिंगरिंग रहे, पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी ना आए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ना बढ़ें, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ख़राब रहे। हमें ये भी सोचना चाहिए कि आखिर क्यों हम अपने मुल्क के अंदर बैठकर टेम्परेचर को इतना ऊपर ले जाएं, इतना ऊपर ले जाएं, कभी लॉन्ग मार्च कर दें जब दुबई में या यूएई में IMF वाले आए हों, मुज़ाकरात होना हो, हम वही 25 मई का दिन सेलेक्ट कर लें कि नहीं हमने इसी दिन पाकिस्तान के अंदर सीन्स क्रिएट करके लोगों को मैसेज देना है कि नहीं नहीं पाकिस्तान, जैसा आपने खुद भी कहा कि पाकिस्तान इज़ इनस्टेबल कंट्री। इस इंस्टेबिलिटी को हम क्यों हवा देते हैं जब हम समझते हैं, यहाँ देखें ना आपके सामने खुदा न खास्ता बड़ी ख्वाहिश रही कि ओ पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ना पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट किया, ना पाकिस्तान श्रीलंका बना। पाकिस्तान ने IMF के साथ पिछला प्रोग्राम कंप्लीट किया, पाकिस्तान की अभी अगले प्रोग्राम के लिए IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के पाकिस्तान करीब पहुंच चुका है। पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है, ये भी हम रिकॉर्ड पे रखें। पाकिस्तान के अंदर जो
जो करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला था, बहुत बड़ा मसला था, वो बेहतर हो रहा है। साथ साथ अगले माली साल की 3+ जो है वो जीडीपी ग्रोथ का टारगेट रखा जा रहा है। दे आर पॉजिटिव इंडिकेटर्स। मुल्क सबका है, तो सबको इस हवाले से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन पराग साहब वो बात आपकी ठीक है कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, चीज़ों को बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हम सब उसी ना किसी जो कह लें इसी भंवर में फंसे हुए हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं हालात व वाक़यात हमें इस चीज़ की भी तो इंडिकेटर्स देते हैं ना कि जी हमारे मुल्क के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है जो क्रिएट की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। सियासतदान बात करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, इदारों को हम कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, चाहे वो अदलिया हो, शख्सियात हो, चीफ जस्टिस साहब हो मोअज़्ज़ज़, उनको हम कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें भी तो कहीं ना कहीं मायूसी का सबब बनती तो है। मैं फिर कहूँगा कि वो कौन है जो पाकिस्तान में मसलसल इंस्टेबिलिटी की फ़िज़ा, एक माहौल पैदा किए हुए हैं और मसलसल चाहते हैं कि पाकिस्तान का तासुर बैरून मुल्क ऐसा जाए कि यहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं। आपने कहा सियासी क़ुव्वतों को मुज़ाकरात करना चाहिए। आपके ख्याल में, आपके नाज़रीन से पूछ रहा हूँ, कौन है वो सियासी क़ुव्वत जो किसी सियासी क़ुव्वत के साथ बैठने तक गवारा नहीं कर रही? अभी कल की बात है, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हालांकि दिन में अली अमीन खान गंडापुर ने जो भी बातें की और बिलावल भुट्टो की ज़ात को हिट करके बातें की, आपने बिलावल की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई एक सेंटेंस देखा कि उन्होंने रिस्पॉन्ड किया हो? वो बिलो द बेल्ट आए हों? उल्टा अपने वुज़रा से कह रहे थे कि इस्लामाबाद में नफ़रत की जो फ़िज़ा है, अवाम उससे तंग हैं, आप उसको छोड़ें। उन्होंने शर्जील मेमन साहब को बाकायदा एड्रेस किया कि आप इमरान खान को छोड़ें, यहाँ जो सूरत हाल है आप डिलीवरी बेहतर करें, सर्विस प्रोवाइड करें, लोगों को आप उनके मसाइल के हल करने पर तवज्जो। ये लीडरशिप है, सही, ये लीडरशिप का मयार है और ये लीडरशिप की सोच है कि जो असल मसाइल हैं उन पे फोकस किया जाए, बजाय इसके कि आप एक आर्टिफिशियल एक तनाव से बढ़ के अब तो टकराव है अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली थैंक यू वेरी मच पराग साहब, बहुत शुक्रिया।